much, Dr. Subhadra Desai ji. Now I deem it a pleasure welcoming Dr. Srinivas Varkhedi ji, Vice Chancellor, Kavi Kulaguru, Kalidasa Sanskrit University. Actually, I am proud to have been associated with Dr. Varkhedi ji for several decades. That is nearly about 3 decades. Dr. Varkhedi ji is an eminent scholar in Navina Nyaya Shastram and Vedanta Shastram, especially in Dvaita Veda. The contribution of Dr. Srinivas ji to NLP, Natural Language Processing, is tremendous. Having received, he was the first to receive Badarayana Samman Prashasti, that is the presidential award given to the young scholar in the field of Sanskrit. Dr. Varkhedi ji has given lot of inputs towards computational linguistics using Navina Nyaya Shastra, and of course even to the natural language processing. Brought up in the tutelage of His Holiness Sri Vishveshatirtha Swamiji Maharaj of Udupi, who was also guide and philosopher to many of our politicians and Swamijis and Gurus like Advani ji, Vajpayee ji, and also the Guru of Uma Bharati ji. In his Gurukul, Dr. Varkhedi ji was trained in Navina Nyaya Shastra and Dvaita Vedanta. At present, Dr. Varkhedi ji is also serving as the Vice President of Samskrita Bharati of our nation. So let's all together welcome Dr. Srinivasa Varkhedi, the chairperson of this webinar series organized by Saraswati Niketanam, headed by Dr. Bipin Kumar ji. My Sashtanga Pranamas to Dr. Srinivasa Varkhedi ji. Welcome, sir. Namaskar, namaskar. Dr. Srinivasa Varkhedi. Pranam. Suprabhatam. May I now request Dr. Srinivasa Varkhedi to give his inputs and guide us towards the various aspects of Sanskrit literature which could be inculcated in our day-to-day life, with special regards to the societal values descended from Sanskrit literature. Please, sir. Sarvebhyah pranama. Bhavati yadanubhavat edamukopi vagmi jadamati rapijantuhu jayate prajnamoli sakala vachana cheto devata bharati sa mama vachasya nidhaptam sannithim manasecha. सर्वेभ्यः अत्र ज्ञानसत्रे भागं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं स्वागतं नमस्कारांश्च विददामि। इदानीं वयं स्वच्छन्द गृहबन्धनव्रते आत्मनः स्वात्मनिरीक्षणाय स्थिताः। मया इदं स्वच्छन्दगृहबन्धनं व्रतम् इत्युक्तम्। अत्र केनापि निर्बन्धः न कृतः। स्वच्छन्दमेव अस्माभिः इदं व्रतं स्वीकृतं। यद्यपि बाह्येन केनचित् विषाणुना
इदानीं समग्रोऽपि प्रपञ्चः पीडितः वर्तते। एवं हि स्थितौ भारतमपि अधुना ईषत् पीडितमस्ति इति भवन्तः सर्वे जानन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः सम्भूय किं करणीयं, किं कार्यं, केन कार्यं, केन साधनेन कार्यं, कथं कार्यं, केन विधिना कार्यम् इति चिन्तनस्य अयम् अवसरः। अहं सारस्वतनिकेतनस्य सर्वान् बन्धून् धन्यवादैः सभाजयामि। विशिष्य मम मित्रवर्येण सुमनाचार्येण भवद्भिः सह संवादं कर्तुम् अयम् अवसरः कल्पितः इति तस्मै अपि भूयो भूयः कार्तज्ञं साधुवादांश्च वितरामि। I don't know how many of you follow Sanskrit. If everyone follows Sanskrit, I would be happy to speak in Sanskrit. का भाषा भवताम् अपेक्षिता इति भवन्तः कथयन्तु, either Hindi or English or Sanskrit, whichever. संस्कृतभाषाम् आलम्ब्यैव भवत्सु उपस्थापयितुम् यतिष्ये। कियान् कालः अत्र भवद्भिः निर्दिष्टः सुमनाचार्य? 10 निमेषाः। वस्तुतस्तु अहम् एतदर्थं पृथक् प्रयासं कञ्चन न कृतवान्, परन्तु इदानीं मिनिस्ट्री आफ् HRD इति मन्त्रालयविभागेन कश्चन उपक्रमः आरब्धः। संस्कृतविश्वविद्यालयानां केन्द्रीयविश्वविद्यालयत्वेन इदानीं पुनः प्रतिष्ठापनं सञ्जातं। तस्मिन् अवसरे मन्त्रिमहोदयैः प्रधानमन्त्रिणां मार्गदर्शनेन कश्चन उपक्रमः आरब्धः, यत्र भारतस्य नाना तन्त्रज्ञानसंस्थाः, भारतीयतन्त्रज्ञानसंस्थाः, विज्ञानसंस्थाः, संस्कृतविश्वविद्यालयाः केचन तत्र संयोजिताः। तत्र प्रथमसभापि जाता, यत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः केवलं वैश्विकत्व स्वरूपनिरूपणमात्रं न, तस्य वस्तुतः तस्याः ज्ञानपरम्परायाः अनुष्ठाने आनयनम् इति दृष्ट्या कश्चन उपक्रमः आरब्धः। एतादृशः उपक्रमः बहु कालात् बहुभिः क्रियमाणाः सन्ति इति भवन्तः सर्वे जानन्ति, भवन्तः अपि तत्र भागग्राहिणः सन्ति। तदुत्तरं केनचित् गणेन it requires a passion. एतत् केवलं धनेन, केवलं सम्पदा, केवलं राजप्रभुत्वेन, केवलं वैदुष्येण च एतत् साधयितुं न शक्यते। एष अहङ्कारः। वैदुष्येण वा अथवा राजप्रभुत्वेन वा धनेन वा यत् सम्पादयितुम् अशक्यं तत् अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा श्रद्धया सम्पादयितुं शक्यते, कर्मणा सम्पादयितुं शक्यते। तद्दृष्ट्या डॉक्टर विजय भट्कर महोदयस्य प्रेरणया अस्माकम् अल्पः कश्चित् गणः इदानीं कार्यप्रवृत्तः अस्ति। तस्य कार्यस्य यद्यपि अस्माभिः इदानीं तस्य स्वरूपं पूर्णतया न निर्दिष्टं, तथापि वयं कार्यप्रवृत्ताः स्मः। तत्र यद् अस्माभिः मनसि चिन्तितं तत् भवतां पुरस्तात् किञ्चिदेव उपस्थापयितुं यतिष्ये। तत्र भारतीय इदानीं पश्यन्तु स्थितिः कीदृशी वर्तते। कोरोना भयेन पीडितः इदानीं प्रपञ्चः। किमर्थमिदं? सूक्ष्मीक्षिकया वयं यदि पश्यामः, तत्र पुरुषार्थेषु धर्मक अर्थकामयोरेव साम्राज्यं प्रपञ्चेन कल्पितम्।
केवलम् अर्थेन सर्वं जेतुं शक्यमिति कैश्चित्, काम एव जीवनस्य लक्ष्यमिति कैश्चित्, यत् यत् यद् आचरितं यदनुचितम् आचरितं तस्य फलमेतत्। एवञ्च विषाणु संक्रमः केवलं अस्माकं केवलम् अस्वास्थ्येन अस्माकम् अस्वास्थ्यं जनयति इति नास्ति, अस्माकं मूलमेव क्षपयति, अस्माकं मूलधारणाः क्षपयति। तस्मात् अस्माभिः अस्मिन् काले अस्माभिः धर्मस्य स्थापनं करणीयं, पुनः प्रतिष्ठापनं, धर्मस्य बलं दर्शनीयमस्ति। इदानीं भारतदेशस्य अयम् एकः अवसरः इति अहं चिन्तयामि। अर्थकामयोः एव बलं न भवति, धर्ममूलयोः अर्थकामयोः प्रभावः, यद्यपि अर्थेन वयं दुर्बलाः, कामाश्च सर्वेषां न पूर्यन्ते। अधुना भारते यदि वयं पश्यामः स्थितिः एतादृशी अस्ति, बहवः एक होरायाः एकदिनस्य भोजनमपि न प्राप्नुवन्ति, तादृशी स्थितिः इदानीं दृश्यते। परन्तु अर्थकामयोरेव राज्यं न चलति, धर्मेण राज्यं भवति इति अद्य अधुना भारते न दर्शितमस्ति। अद्य भारते यादृशी स्थितिः, सा स्थितिः कस्मिन्नपि अन्यस्मिन् देशे नैव द्रष्टुं शक्यते। तत्र मूलं कारणं धर्मः, धर्मश्रद्धा। एकनिमेषः। तस्मात् एतादृशस्य धर्मस्य मूलं किं भवति? भारतीय विद्यास्थानं भवति। भारतीय विद्यास्थानानां, भारतीय विचारधारायाः, भारतीय ज्ञानपरम्परायाश्च पुनरुत्थानकालः अयमिति अहं मन्ये। केवलं विज्ञानप्रदर्शनेन, केवलं वस्तूनाम् आधुनिकतन्त्रज्ञानेन निर्मितानां वस्तूनां प्रदर्शनेन, केवलं कामपूरणाय निर्मितानां सुखसाधनानां प्रदर्शनेन च, निर्माणेन च किञ्चित् राष्ट्रं सबलं न भवति। संकटेषु क्षणेषु प्राप्तेषु यद्राष्ट्रम् आत्मबलं दर्शयति तद्राष्ट्रं सबलमिति वक्तुं शक्यते। पश्यत अधुना अमेरिका देशस्य का गतिः, पश्यत चैना देशस्य का गतिः, यूरोप देशानां का स्थितिः। अस्मिन् क्षणे संकटेषु समागतेषु भारतस्य स्थानं वयं पश्यामः। अत्र कारणं धर्म एव। विद्यास्थानानां परिणामरूपेण योऽपि धर्मः इदानीम् अवशिष्टः समाजे तिष्ठति, तेनैव धर्मेण वयं रक्षिताः स्मः। धर्मो रक्षते रक्षितः इत्यस्य सूत्रस्य निदर्शनम् अधुना वयं दर्शयितुं शक्नुमः। एतावति बृहति राष्ट्रे सुशासनं राज्यं सम्भवति केवलं धर्मेण। एतद् अस्माभिः अनुसन्धातव्यम्। अग्रे किञ्चित् गच्छामि। विजय भट्कर् महोदयस्य एवञ्च एतादृशधर्मस्थानानां विचारपरम्परायाः, ज्ञानपरम्परायाः वा मूलं किं भवति, बलं किं भवति इत्युक्ते केवलं इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। यस्याः ज्ञानपरम्परायाः बौद्धिकं तर्कबलं नास्ति, तादृशी परम्परा आरक्षिता भवति, सुरक्षिता न भवति। भवन्तः पश्यन्तु, भारते नाना विचारधाराः प्रवृत्ताः, नाना सम्प्रदायाः प्रवृत्ताः, नाना मतानि प्रवृत्तानि, परन्तु यस्य सिद्धान्तस्य, यस्य दर्शनस्य बौद्धिक तर्कबलं, प्रमाणबलं समासीत्, तदेव सा एव परम्परा निरन्तरं प्रवहमाना, गङ्गेव प्रवहमाना दृश्यते। यथा शाङ्करसिद्धान्तस्य बलम् अध्यासभाष्ये। किमर्थमहं कथयामि, दट् इस् इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन इति कथयामि। यस्य दर्शनस्य इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन नास्ति, न भवति, तत् बहुकालं न तिष्ठति। तद्दृष्ट्या
अस्माकं विदुषां कर्तव्यं किं भवति इत्युक्ते अस्मिन् क्षणे केवलं भारतीयज्ञानपरम्परायाः महत्त्ववर्णनेन किमपि न सिद्ध्यति, परन्तु अस्याः ज्ञानपरम्परायाः यत् इण्टेलेक्चुवल् फौण्डेशन् इति उच्यते तस्य पुनः प्रतिष्ठापनम् अस्माभिः करणीयं, तदेव अस्माकं कार्यं। तत् अन्ये अन्ये स्वस्य स्वस्य कार्यं ते कुर्वन्तु। सामाजिकाः समाजे धर्मप्रतिष्ठापनाय सत्यादि धर्मप्रतिष्ठापनार्थं कार्यं कुर्वन्तु। सेवासंस्थाः सेवादिकार्यं कुर्वन्तु। भक्तिप्रधानाः संस्थाः भक्तिप्रसाराय कार्यं कुर्वन्तु। ते सर्वे धर्माः एव, परन्तु तेषां प्रतिष्ठापनं, तेषां बलं बौद्धिकं तर्कबलं, बौद्धिकं बलं, प्रमाणबलं तदस्माभिः यावत्पर्यन्तं न रक्षते तावत्पर्यन्तम् एताः परम्पराः रक्षिताः न भवन्ति। तद्दृष्ट्या we thought that so far in India, all our aims after independence, all our focus was to protect the knowledge resources, to preserve the knowledge resources, to give a continuation of knowledge resources through the studies, through creation of museums, through creation of books, through translations, and through creation of libraries, archives, websites, journals, so on and so. You can see the entire effort and money has been pushed into the preservation. So all our projects were preservation mode projects. How long? या विद्या जीवन अनुपयोगिनी अस्ति तस्याः केवलं पुस्तकरूपेण संरक्षणे किं प्रयोजनं, किं बलं तस्य, किं जीवनं तस्याः विद्यायाः, किं जीवनम् इत्युच्यते? केवलं पुस्तके तस्य रक्षणे अथवा कस्यचित् अध्येतुः पुरुषस्य निर्माणेन किं तत् रक्षितमिति वक्तुं शक्यते वा? या विद्या जीवनान्वयिनी न भवति सा विद्या वस्तुतः रक्षिता न भवति. The life of the tradition is not in the preservation mode projects. Therefore, we conceived something else. I would like to share with you some of the efforts made by my friend Dr. Sai Susarla and myself, and under the guidance of Dr. Vijay Bhatkar. This very recently we have done it. So just I share to give a complete idea to all of you, I would like to share the Sanskrit based Indian knowledge systems. So our goal is to protect the entire the knowledge systems, but we have identified that intellectual foundation is to be protected. Therefore, our aim is to how to protect it. Tatra ekam aham kathayami. Today, Vivekananda's project, the project envisaged by Vivekananda is taken by every Indian. Even after 150 years, Vivekananda's project continues in India in the form of Indian Institute of Science, in the form of some Ramakrishna mission, in the form of each individual in India has taken the mission of Vivekananda as his own mission. So now see the impact. The entire India feels proud because of his efforts. His mission is everybody's mission. So in this aspect, we need to take the we need to take not only we need to take the pride of having these knowledge resources, but to give them a push. How? So we found that only mission mode projects can save these intellectual traditions. What is that mission? For example, ISRO recently has sent its satellite for what is it? Chandrayana project and Mangalyana project. All these projects were mission mode projects. Tatra Laksha kevalam ISRO project नासीत् एतत्.
अथवा भारतस्य सर्वकारस्य प्रोजेक्ट् नासीत्, बिकास् वेन् ISRO वास् सक्सेस्फुल्, each Indian citizen, each one of us enjoyed it, celebrated it. किमर्थम् अस्माभिः सेलिब्रेट् कृतं? Because it's our project. So otherwise we would not enjoy that, celebrate that project, celebrate that success. किमर्थम् इदं कथयामि इत्युक्ते, ISRO द्वारा यत् मिशन् मोड् प्रोजेक्ट् स्वीकृतं तत्र सर्वेषां भागः स्वीकृतः. Even small schools, colleges, universities, scientific institutions, technological institutions, big IT companies were involved. Each and every level, there were discussions, there were research papers and seminars, conferences, education. So this entire mission mode project was turned into celebration. So turned into a great success. Tatra, it involves mathematics, it involves various sorts of sciences, various disciplines, economics, social studies. Tasmat किं नास्ति man on moon project मध्ये. Tasmat तद्दृष्ट्या अस्माभिः चिन्तितं, we should have a mission mode project so that all our knowledge systems finds their places, finds their importance. अन्यथा अहं व्याकरणं पाठयामि, कश्चित् अन्यः वेदान्तं पाठयति, कश्चित् एवञ्च अस्माकं we are confined to our own smaller systems, so which may not be a great idea to give them a greater push at this juncture. तद्दृष्ट्या अस्माभिः Acharya, sorry to disturb. The Zoom may get disconnected. You may have to reconnect it again. Sorry. I see. Okay, that sense. Okay, so I will come to conclusion. So Indic thought everywhere. Our mission should be Indic thought everywhere. Everywhere means in entire life we should see the impact of Indic thought. भारतीय विचार परंपरायाः पुनरुत्थानं नाम तेषां रक्षणं न, अपितु तेषां प्रभावः. So entire not only Indian the life of Indians, life of world should appreciate, should be impacted through the Indic thought. कथं कर्तुं शक्यते इत्यत्र उदाहरणम् अस्माभिः, we could see certain areas. For example, wellness is such an area which is now very much appreciated. So all our shastras, Vedanto va bhavatu, Vyakaranam bhavatu, Mimamsakaः bhavatu, Alankarikaः bhavatu, even Alankarikas, even poets should work for wellness. So